Have you noticed that yesterday I have given the science lesson number 4's answers? Okay, you have to write and submit the notes by Thursday. For exercise and I think Halima has to submit many notes. Only first lesson's note has been submitted by Halima. What about the second lesson, third lesson, and fourth lesson? Fourth lesson yesterday only. What about the second and third lesson? Halima? You should write and complete. You have to complete the notes and then you have to submit the notes by next Monday. For Halima, I am telling. For Halima, I am giving time up to next Monday. But what about the others? Others should submit the notes by Thursday evening. Okay? Did you understand what I said? Just as what are you writing now? Questions can be written afterwards, not now. What are you writing just as now? Halima, you have to submit second lessons, third lessons, and fourth lessons note by next Monday. It's Sunday and all free is there, isn't it? So you have to submit. There is no excuse for you again. Okay. And others. And no, I'm telling about Halima only, not about the others. And for others, I'm telling you have to submit the fourth lessons note by Thursday evening. Only Halima has a little more days because she has to complete 3 lessons note. So I give her a little extra time, but not for others. Understand? Okay, no excuse for that and all. Joel and all, did you hear? Justice, Jiva, Nijad, Sri Vishnu, all are stuck. Nijad, did you hear what I said? And Jiva, why are you always sitting like this way? In all period, you have this range problem, net problem. ചില ക്ലാസ്സുകളിൽ അവൻ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കാറുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ ഇല്ലാത്തവർക്ക് അറ്റൻഡൻസ് കൊടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം സാർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് വീഡിയോ അങ്ങോട്ട് ഓഫ് ആക്കി വെക്കും. ചുരുക്കം ചിലർക്ക് മാത്രമേ വീഡിയോയുടെ ചെറിയ പ്രശ്നം പറ്റുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, next we shall study about the next lesson, separation of substance, lesson number 5. This is to chemistry. What is that? Question answer discuss ചെയ്തായിരുന്നു. Question answer അന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. Question answers ഇന്നലെ നോട്ടിൽ ഇട്ട് തരികയും ചെയ്തില്ല, ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടുന്നില്ലേ? വെരി ഷോർട്ട് ആൻസർ എല്ലാം തന്നില്ലേ? കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഇനിയിപ്പോ സമയം വേണ്ട, കുറച്ചൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേനും ടൈം തീർന്നു. ഇനിയിപ്പോ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല മോനെ, നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇട്ട് തന്നിട്ടില്ലേ? അതുപോലെ ഓക്കെ. സോ ഒരു ക്രോസ് വേർഡ് പസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഡിഡ് യു സീ ദാറ്റ്? Crossword puzzle, page number 44. That you need not write in your notebook. You just write in your textbook only. Okay, but you may have study. It will be better to study, I think, because we don't know whether they'll ask for exam or not. Did you see page number 44? Crossword. Follow the clues and solve the terms you have learned. So first one is smallest particle of a compound. ഓ, ഇപ്പൊ ആരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണോ? ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാരും, മറ്റു സൗണ്ട് വരുത്താതിരുന്നാ മതി. ഇനി ആ ക്രോസ് വേർഡ് പസിൽസ് കണ്ടോ? നിജാദാണ്ടോ പേജ് നമ്പർ 44 ക്രോസ് വേർഡ് പസിൽസ്. ഡിഡ് യു സീ ദാറ്റ്? ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് എക്രോസ് ആണ്. സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് എ കോമ്പൗണ്ട്. സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് എ കോമ്പൗണ്ടോ? മോളിക്യൂൾ അല്ലേ മോനെ?
ആ മോളിക്കൂളാ മിസ്സേ. കോമ്പൗണ്ട് അല്ല കേട്ടോ, മോളിക്യൂൾ. സെക്കൻഡ് ലെറ്റേഴ്സ് ഓ തന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് വിചാരിച്ച കോമ്പൗണ്ട് ആണല്ലേ, അല്ല മോളിക്യൂള്. കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ പാർട്ട് എലിമെന്റ് അല്ല, പിന്നെ മോളിക്യൂള്. ഓക്കെ, തന്മാത്ര. നെക്സ്റ്റ് 4 ആണ് അല്ലെ. എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ. 4 3 letters only, last letter is S. What is that answer? Only 3 letters. State of matter. അത് only 3 letters അല്ലേ. 3 സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണുള്ള ഒരു ഓരോ വസ്തുക്കളും, നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും only 3 സ്റ്റേറ്റ്സ്. സോ ഇതില് 3 letters മാത്രം വരുന്നതും ലാസ്റ്റ് ലെറ്റർ എസും വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ്? ഗ്യാസ്, ലിക്വിഡ്, സോളിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസ്. സോ എസ് ഇസ് ദർ, ഗ്യാസ്. നെക്സ്റ്റ് 6th ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ. അക്രോസ് എ യെല്ലോ കളേർഡ് മെറ്റൽ. 4th one, sorry 6th one അല്ലേ. ഗോൾഡ്. ഓ തന്നിട്ടുണ്ട്, GOLD, ഗോൾഡ്. only 4 letters are there. Next 9th question. To group together things with similar properties. ആ ഒരു ഇതിനു വേണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുക്കള കയറി സാധനങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. 14 letters are there. First letter is not given, second letter is L and F. Yes, classification. Very good. Classification. ഇപ്പൊ എഴുതണമെന്നില്ല, എഴുതുന്നെങ്കിൽ എഴുതിക്കോ, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നോട്ട് ചെയ്യാൻ അയച്ചു തന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഡൗൺ പാർട്ട്. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഗ്യാസ് വി ബ്രീത്ത് ഇൻ. 6th one ആണ് അതല്ലേ, 6th. ഒരു N ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. അല്ല സോറി സെക്കൻഡ് വൺ ആണ്, സെക്കൻഡ് വൺ അല്ലേ. ഞാൻ സെക്കൻഡ് O ഉണ്ട്, N ഉണ്ട്. വി ബ്രീത്ത് ഓക്സിജൻ. ഓക്സിജൻ. വെരി ഗുഡ്. നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് വൺ. ഇത് നമ്പർ എവിടെയെന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന താമസം വരുന്നു. ഓക്കെ, തേർഡ് വൺ. വി കോൾ അയൺ, ഗോൾഡ് ഓർ ഹൈഡ്രജൻ ദിസ് ഡാഷ്. എലിമെന്റ്സ്. ഓക്കെ, ഗോൾഡ്, അയൺ, ഹൈഡ്രജൻ, ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് എലിമെന്റ്സ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ, തേർഡ് ലെറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് 6th letter തന്നിട്ടുണ്ട്. എലിമെന്റ്സ് 7 letters ആണ് അടുത്തത്. എലിമെന്റ്. നെക്സ്റ്റ് 4th one, sorry 5th one. അഞ്ചാമത്തെ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ആൻ എലിമെന്റ്. ഫസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഹാസ് ബീൻ ഗിവൻ M. Atom. Very good. Atom. Next 7th one. Another state of matter. ഇപ്പം ഗ്യാസ് പറഞ്ഞു, ഇനി ഒരു സ്റ്റേറ്റ്. Second letter is O. Solid. Okay, very good. Solid. Next, scientist who coined the term atom. ഏത് സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ആറ്റത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡെഫിനേഷൻ തന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച പോയിന്റ്? 8th ക്വസ്റ്റ്യൻ. 8th നമ്പറിന്റെ കിടക്കുന്നത് ജോൺ ഡാൽട്ടൺ. ജോൺ ഇല്ല, ബാക്കിയുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഡാൽട്ടൺ. D ഉണ്ട്, L ഉണ്ട്, N ഉണ്ട്. ജോൺ ഡാൽട്ടൺ ആണ് ഫുൾ നെയിം, ബട്ട് ഹിയർ they have asked the short name. Okay, so Dalton is the answer. Okay, I think you might have completed. If you have not completed, you can see in your group, the 6th standards group, answers have been given there. Okay, this you need not write in your notebook, but this you have to write in your test book. Understand? Okay. ജോൺ ഡാൽട്ടൺ, ആചാര്യ കന്നഡ, സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അബൌട്ട് ഈ ആറ്റത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ച സയന്റിസ്റ്റുകളുടെ പേരുകളാണ്. ജോൺ ഡാൽട്ടൺ ആൻഡ് ആചാര്യ കന്നഡ. ഓക്കെ,
Okay, next we shall study about the next lesson, separation of substance. What is the meaning of separation? Separation of substance means here, separation means you don't know, separate means what? Separate ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? വേർതിരിക്കുക. വേർതിരിക്കുക. Okay. Separation of things. We know that many things mix together. If it mixes together, if we want to separate it again, what are the methods to separate things? ഇവിടെ ഒരു ചിത്രത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? മേളിലെ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിക്കേ. One is filtering the tea. Did you see? Page number 47, 5th lesson, first. In that picture you see, this daily you do in your house, isn't it? You may not be doing, but your mummies are doing. Did you see that? That is a separation. What is that? കോഫിയിൽ നിന്നും coffee powder or tea powder is separated from this coffee or tea. So this method we do it. How we are doing that? By filtering method. അല്ലേ? അരിച്ചെടുക്കുന്ന പരിപാടിയാണിത്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ മിക്കവാറും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. Because many of you know to make tea and coffee. You usually do, I think. നിങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പലരും വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടപ്പോൾ കോഫി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇതാക്കിയതായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ I hope that you may do at home, or you might have seen. Even if you don't do, you might have seen that you have daily done in your house. This is a daily activity of our house, isn't it? Okay. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം. ഇതെന്തൊരു അരിപ്പ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കുന്നു. സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് അത് ചേർന്നിരിക്കുന്ന മിൽക്ക് ക്യാൻ ബി സെപ്പറേറ്റ്? No, because milk is miscible in water, isn't it? Milk അതിനകത്ത് മിസിബിൾ ആയിപ്പോയി, അലിഞ്ഞു ചേർന്നു. മീൻസ് അത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ ടീ പൗഡറിന്റെ ടേസ്റ്റ് അതിൽ അലിഞ്ഞു, ആൻഡ് കളർ ഓൾസോ ഹാസ് ബീൻ മിക്സ്ഡ് വിത്ത് ദാറ്റ്, ബട്ട് ദാറ്റ് പൗഡർ can be separated from that tea or coffee. Powder can be separated from that. Coffee's taste and coffee's smell and then color all have immiscible in the water with the milk and all, but we can separate the powder. അതിനകത്തുള്ള പൗഡർ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചായ അരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? അരിക്കലല്ലാതെ. വേഗം പറ, സമയം പോകുന്നു. എന്തുമോളെ? പിന്നെ കടലിൽ നിന്ന് സാൾട്ട് എടുക്കും. സോൾട്ട് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പിന്നെ എന്താ പറയാ, ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അതിന് തന്നെ ഒരു പറയാ, അതിനെന്താ പേരെന്ന് അറിയില്ല. പറഞ്ഞു. ഓഷ്യനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സാൾട്ട് ഒരു കമ്പീന്റെ ഒരു സാധനം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കാറുണ്ട്. സോൾട്ടോ? മണലിൽ നിന്നൊക്കെ കല്ല് വേദിക്കൂലേ? വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മോൾ അങ്ങനത്തെ? മണൽ അടിച്ചെടുക്കൂലേ? Heaven, please one minute. I'm asking to Adira. Adira, have you seen that video? Yes. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കടലിൽ നിന്ന് ഉപ്പ് വലിച്ചെടുക്കുന്ന? Okay, leave it. Heaven, what did you say, my dear? Heaven, please. മണൽ അടിച്ചെടുക്കത്തില്ലേ? അത് ഫിൽറ്ററിങ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് അരിപ്പ എടുക്കുന്നു. അതിന് വലിയ അരിപ്പ വേണം, വലിയ അരിപ്പയെ കൂടെ അരിച്ചെടുക്കുന്ന രീതി. ഓക്കെ. അതല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, അരിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയിലല്ലാതെ. Suppose you know that salt is soluble in water, isn't it? So once the salt is soluble in water and solved in the water, we cannot separate it. Can we separate it? വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന ഉപ്പ് പിന്നെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഉപ്പായിട്ട് കിട്ടുവോ? ഇല്ല. ആർക്കെങ്കിലും വേറെ ഏതെങ്കിലും അഭിപ്രായം പറയാനുണ്ടോ? No, we can take it out back. Nijat, what did you say, my dear? ഫിൽട്ടർ. ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഉപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് മോനെ. ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞു, ആ ഉപ്പിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും? We can heat it. We can make it heat. തിളപ്പിച്ച് ചൂടാക്കി വെള്ളം വറ്റി കഴിയുമ്പോൾ അടിയിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് കിട്ടും. പക്ഷെ
നമുക്കറിയാം സ്റ്റീം പോകും, നീരാവി പോകും വെള്ളം തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ. സോ വി വിൽ ലൂസ് സം പാർട്ട് ഓഫ് സോൾട്ട് വിത്ത് ദാറ്റ് സ്റ്റീം, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദർ വിൽ ബി, അതിന്റെ അടിയിൽ കുറച്ചുണ്ടാകും, കുറച്ച് മാത്രം. ഓക്കെ. ഇവിടെ നമുക്ക് പല ഐറ്റംസും നമുക്ക് അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം, ഒന്ന് ടീ ഫിൽ ചെയ്യുന്നത്, നെക്സ്റ്റ് ഈ പിന്നെ ഇതിലൂടെ വലിച്ചെടുക്കുന്നത്. ആതിര പറഞ്ഞത് അങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ആതിര. പക്ഷെ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഉപ്പ് പാടം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട്. അതായത് ഈ സീയിൽ നിന്നും വെള്ളം, സീ വാട്ടർ പമ്പ് ചെയ്ത് അതിന് ഒരു ലെവലായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണത്തില്ലേ, കണ്ടോ? ഫസ്റ്റ് ചിത്രം ഇല്ലേ, അത് സീയിൽ നിന്നുള്ള ഉപ്പുവെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് പമ്പ് ചെയ്ത് പാടം പോലെ അതിനകത്ത് കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ നെൽകൃഷിയൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കണ്ടം എന്ന് പറയുന്ന പാടമില്ലേ, വരമ്പ്, അതിങ്ങനെ വരമ്പ് കെട്ടി അതിനകത്ത് എന്നിട്ട് സൺറൈസിന്റെ ചൂടിന് ഹീറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ വിൽ മേക്ക് ദ വാട്ടർ ടു ബി സ്റ്റീംഡ്, നീരാവിയായിട്ട് അത് പോകും. മനസ്സിലായോ? എന്നിട്ട് ഇതിൽ കിടക്കുന്ന ആ ഉപ്പ് ഇങ്ങനെ തോണ്ടി തോണ്ടി അവിടെ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എവിടെന്ന് വെച്ചാൽ when we went to വേളാങ്കണ്ണി, there is lot of place like this way. അവിടെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ പാടങ്ങളാക്കി വെള്ളം ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കയറ്റിയിടും. ആൻഡ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയും, 3-4 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളം തനിയെ വറ്റിപ്പോകും. തനിയെ വറ്റിപ്പോകുന്ന നമുക്കറിയാം, സൂര്യപ്രകാശത്തില് അത് നീരാവിയായിട്ട് പോകും. അപ്പൊ ഉപ്പ് അവിടെ ലെഫ്റ്റ് ബാക്കി ഉണ്ടാകും. ആ ഉപ്പ് വാരിക്കൂട്ടുന്നുണ്ടോ ഇതുപോലെ. അതിലെ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഐ ഹാവ് നെവർ ഹേർഡ്, ഐ ഹാവ് നോട്ട് സീൻ സച്ച് വീഡിയോസ്. ഇത് തന്നെയായിരിക്കും മോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഈ പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ ഇരുമ്പ് കമ്പി പോലത്തെ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇതായിരിക്കും മോൾ ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ. പേജ് നമ്പർ 52 വാട്ടർ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ 52 അല്ല 47 നമ്മളുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വി വിൽ ടേക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. വി വിൽ സ്റ്റഡി 1 by 1. ഓക്കെ. Mixtures and pure substance. What is mixture? Mixture means what, you know? Mixture no nal endana? Have you never heard the word mixture? Have you eaten mixtures? Ayyo, poor. എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആയതാണ്. Mixture means have you eaten mixture? Mixture തിന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ 5th എല്ലാരും എന്താ ഇന്ന് സ്റ്റക്ക് ആയി നിൽക്കുന്നത്? ഹലീമ, can't you open your mouth, my dear? Have you not eaten mixture? Have you eaten? Halima, I'm asking whether have you eaten mixture at home? തിന്നിട്ടുണ്ടോ മിക്സ്ചർ? പാവ, അങ്ങനത്തെ സാധനം കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല. What about you, Heaven? Have you eaten? Heaven പോയോ? ഓക്കെ. ഇതെന്താ മലയാളത്തിൽ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട്, തൊമ്മൻ അയ്യമ്മൻ ചാണ്ടി മുറുകും, ചാണ്ടി മുറുകുമ്പോ തൊമ്മൻ അയ്യുമെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ വരുമ്പോ ഒരാൾ പോകും, ഒരാൾ വരുമ്പോ ഒരാൾ പോകും. എന്തോന്നാ? നീ ഉദ്ദേശിച്ച രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. തിന്നിട്ടുണ്ടോ മിക്സ്ചർ? വീട്ടിൽ വാങ്ങാറുണ്ടോ കടയിന്ന്, ബേക്കറിന്ന്? ഓറഞ്ച് കളറുള്ള അത് തിന്നിട്ടുണ്ട്. How many of you have eaten mixture? Why do we call that a mixture? Why don't we call it chips, or why don't we call a biscuit and all like that way? It is a mixture of everything. It is having many more than 2 or 3 things, more than that. അല്ലെ? അതിൽ പല ഐറ്റംസ് ആണ്. ഒരു ഐറ്റം അല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ if you are buying chips, in that only in a packet of chips only chips will be there. But if you buy a packet of biscuit, only one type of biscuit will be there. ഒരേ ടൈപ്പ് ബിസ്ക്കറ്റും ഒരേ ടൈപ്പ് മിക്സ്ചറും അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ടൈപ്പ് ബേക്കറി ഐറ്റംസ് ആയിരിക്കും ഒരു പാക്കിൽ സാധാരണ വരുന്നത്. മിക്സ്ചർ മീൻസ് മെനി തിങ്സ് ആർ ദർ, മെനി ഐറ്റംസ് ആർ ആഡഡ്, മിക്സ്ഡ് ടുഗദർ. അല്ലെ? നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന മിക്സ്ചറിനകത്ത് എത്ര ഐറ്റംസ് ആണ്? കടല കാണും, പിന്നെ ഒരു നീളത്തിലുള്ള ഒരു സാധനം, ഒരു ഉരുണ്ട സാധനം, ഇതിനൊന്നും പേരറിയത്തില്ല, കടലയുടെ മാത്രമേ പേരറിയത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിന്റെയൊക്കെ പേര്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ദ നെയിംസ്. ഐ നോ ഓൺലി ദാറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് നട്ട്. എനിവേ, അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മിക്സ് എന്ന് പല സാധനങ്ങളിലും ഒന്നിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടെയും മിക്സ്ചർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് not that eatable mixture here mentioned. Mixtures here substance like elements, compounds. Compounds എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്?
different kinds of elements joined together to make a compound. പല തരത്തിലുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ചേർന്നതാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു water is a compound because in water oxygen and hydrogen is there, isn't it? Okay, അങ്ങനെ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജനും കൂടെ ചേർന്നതാണ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതൊരു മിക്സ്ചർ ആണ്. മിക്സ്ചർ മീൻസ് more than one item will be there. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഐറ്റം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ കടയിൽ പോയിട്ട് ഒരു തരം ലൂസ് ബിസ്ക്കറ്റ് വാങ്ങാറുണ്ട്. പലതരത്തിലുള്ള മിക്സർ അല്ല ബിസ്ക്കറ്റുകൾ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തരാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Some will be round in shape, some will be square in shape, some will be oval in shape, and some colors also will be different. Taste also will be there. Some will be too sweety, or some will be sweety, some will be little bit of hot. എരിവുള്ളതായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള മിക്സറുകൾ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് വാങ്ങാറില്ല. ബിസ്ക്കറ്റ് അങ്ങനെ വാങ്ങാറില്ലേ നിങ്ങള്? അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് എലിമെന്റ്സ് ജോയിൻ ടുഗദർ ടു മേക്ക് കോമ്പൗണ്ട്സ്. അപ്പൊ അതാണ് ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇവിടെ വൺ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ഗിവൺ. നിംബു പാനി മീൻസ് ലെമൺ ജ്യൂസ്. നിംബു പാനി മീൻസ് ഇവിടെ ലെമൺ ജ്യൂസിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഹിന്ദി വേർഡാണ് കേട്ടോ. ഹൗ ടു മേക്ക് എ ലെമൺ ജ്യൂസ്? ഹൂ നോസ് ടു മേക്ക് എ ലെമൺ ജ്യൂസ്? I think Jumana is ready to answer. Jumana is very. I know, miss. Okay. She is very expert in making lemon juice. Okay, please explain. First of all, we take a jar and we pour water, sugar, and lime. We will cut through it and put it, and we'll മിക്സ് ചെയ്ത് അടിച്ചെടുക്കും. ഞാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നേ. അപ്പൊ കഴിക്കൂലേ ലെമണ് മിക്സിയിൽ അടിച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, എന്നിട്ട് ആ നാരങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ ചതഞ്ഞിരിക്കും. എന്നിട്ട് സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കും. അപ്പൊ മധുരം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. മധുരം ഉണ്ട് ഇല്ല, അതിലല്ലേ നമ്മള് മധുരം ഇടുന്നേ. മധുരം വിട്ടാലും ചെറിയ കയ്പുണ്ടാവും സാർ. ചെറിയ. ഓക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതല്ല. അപ്പൊ നീ എത്രമാത്രം ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും മോളെ? കൂടുതൽ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ലേ? ഓക്കെ, ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ആർ ദേർ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. അഗൈൻ ഹു എൽസ് നോസ് ടു മേക്ക്? ഓക്കെ, ജസ്റ്റിസിന്റെ ലെമൺ ജ്യൂസ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ. ആദ്യം ഒരു ഗ്ലാസ്സോ എന്തേലും എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഉപ്പോ മധുരോ എന്ത് വേണം ഇടാം. എന്നിട്ട് നാരങ്ങ മുറിക്കുക. എന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ട് പിഴിയുക. കൈ കൊണ്ട് പിഴിയുമ്പോ കയ്പുണ്ടാവില്ല. എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും. ഇതിന്റെ ചുമ്മാ കറണ്ട് കളയുന്നത്. Okay, good. Okay, another method. Anybody else is know to make a? Arjun, you know to make a lemon juice? Okay. You make let me. Heaven, please wait. Arjun, please. First നാരങ്ങ പിഴിയും. Yeah. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പഞ്ചസാര ഇടും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് തണുത്ത വെള്ളം പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. That's all. Any other method? What about you, Heaven? Heaven എവിടെ വേറെ എന്തോ ഒപ്പീനിയൻ പറയുന്നിട്ടായിരുന്നു. മിക്സ് ഇഞ്ചി വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കും. ഇഞ്ചി ജ്യൂസിന്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത്, ലെമൺ ജ്യൂസിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചത്. അതന്നെ ലെമൺ ഇഞ്ചി ഇട്ടിട്ട് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പറഞ്ഞേ. Tell me how it is. വേറെ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല, ഇഞ്ചി ഇടുന്നു. എനിക്ക് വയ്യ, ഇഞ്ചി ഇട്ടിട്ട് എങ്ങനെയാടാ പറയടാ അത്. എക്സ്പ്ലെയിൻ പ്ലീസ്. കുരു കളഞ്ഞിട്ട് നാരങ്ങ പിഴിയും. എന്നിട്ട് ഇഞ്ചി ഇടും. ഇഞ്ചി ചുമ്മാ ഇഞ്ചി വെറുതെ ഇടുവാണോ ചെയ്തത്? മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ടിടുവോ? എങ്ങനെയാ? സാധാരണ പോലെ ഇടും. അരിഞ്ഞിടും. നീ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ മോനെ. എന്നിട്ട് പറ ഹെവനെ. നാരങ്ങയും അല്ല ഇഞ്ചിയും മുറിച്ചിട്ടിടും. അല്ലാതെ മിക്സിയിൽ അടിക്കുന്നില്ല, വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇടുന്നു അല്ലെ? ഓക്കെ, അത് അവന്റെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന വേറൊരു മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. നെക്സ്റ്റ്. ആതിര, ഹൗ യു മേക്ക് അറ്റ് ഹോം? നാരങ്ങ എടുക്കണം, ഏത്തപ്പഴം എടുക്കണം, പിന്നെ
എടുക്കും. ഏലക്ക എടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഏലക്ക പിന്നെ എന്താണ് പഴം മുറിച്ചിടണം. പിന്നെ അതിനകത്ത് നാരങ്ങ പിഴിയണം. അങ്ങനെ ഇട്ടാലും സാരില്ല. കുരു കളഞ്ഞിട്ടും ഇട്ടാ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇച്ചിരി പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് എടുത്തിട്ട് കുടിക്കുക. അത്രയും. Tomorrow I'll come to your house to get that special type of lemon juice with a banana. Okay. Anybody else? Anybody else? What about you, Halima? You don't make it? Don't you make it? Oh, and then tell me how you are making. Now, എത്ര method ഞാനിതൊന്നും കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല. ഇഞ്ചി ഇടുന്നല്ല. ഇഞ്ചി ഇടാറുണ്ട് ചിലക്കൊക്കെ. സ്പെഷ്യലി പക്ഷെ ഈ പഴമൊന്നും ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. സോ അത് സ്പെഷ്യൽ. നാളെയും പോകുന്നതാണ്. നാളെ പോയിട്ട് അവളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് തേഴ്സ്ഡേ വി ഹാവ് സയൻസ് നോ. അന്നേരം സയൻസിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. സമ്മാനം കിട്ടും. നാളെ വന്ന് ടീച്ചർക്ക് നല്ലൊരു സമ്മാനം കിട്ടും. എന്തും നമ്മുടെ ജ്യൂസാ? നാളെ എന്റെ പിറന്നാളാ. ഓ, അന്ന് ഇപ്പഴേ വിഷ് ചെയ്യുന്നു. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ. ടുമോറോ വി ഹാവ് നോ ക്ലാസ് നോ. അഡ്വാൻസ് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ. Advance happy birthday. Thank you so much. Okay, how old are you? Advance. കേക്കാണ് അമ്മയാക്കുന്നത്. ഓ, അമ്മയുടെ കേക്കാക്കുന്നേ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. എന്നാ ഉറപ്പായിട്ടും വന്നേക്കാം. ഓക്കെ, how old are you? Adira, how old are you? How old are you? 11 വയസ്സേനെയാവും. 11. Okay. If you were here in this class, school now, if we had a regular class, we used to clap. Last year students know, isn't it? During assembly, we used to clap. If you are 5 years old, we used to give 5 clap. If you are 10 years, you will get 10 clap. If you are 11, you will get 10 clap. But since we don't have a regular class, we are not clapping. But anyway, we all wish you a happy and marvelous Advance happy birthday. Okay, advance. Tomorrow I have no class now for you. Okay. And what about you? Halima, please. Halima, please make your lemon juice. Let me hear. Lemon juice കുടിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അല്ലേ ഹലിമ? Okay, find out from your mother. Okay. And in the next class you have to explain how you are making lemon juice. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തിടാം. Please. Halima, did you understand what I said? Halima, did you understand what I said? Ask your mummy, ask your mother how to make lemon juice. Find out from her. And in the next class, means Thursday, we have science class. So you have to explain to me how to make lemon juice. Understand? Did you understand what I said? Say yes or no. ആക്കാൻ വിടൂല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അമ്മയോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനാ പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് അത് എന്നോട് പറയാനാ പറഞ്ഞത്. ആക്കാൻ വിടൂല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ആക്കണ്ട. നീ വല്ല കൈയൊക്കെ മുറിച്ച് വെച്ചാൽ പിന്നെ അമ്മ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ കൊണ്ടുകൊണ്ട് വരും. സോ അമ്മ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയണമെന്നാ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ. Then here Nijad, please unmute. Please Nijad, please unmute my dear fastly. Our time is going to be over. Only 6 more minutes left. Nijad boy. ജീവയ്ക്ക് ഒരിക്കലും എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ജീവൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അഫ്രോസ് പ്ലീസ് ഡു യു നോ ഹൗ ടു മേക്ക് ലെമൺ ജ്യൂസ്? അറിയാമത്തേ? ലെമൺ ജ്യൂസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉമ്മയോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് യു ഹാവ് ടു ടെൽ മീ. ഓക്കെ? ആക്കാനറിയോ? Then you tell me please. പറഞ്ഞോ. നാരങ്ങ മുറിച്ചിട്ട് പാത്രത്തിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് അതിൽ പിഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് പഞ്ചസാര ഇട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് കുടിക്കുക. അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇനി ആരാണ്? ജുവാന പറഞ്ഞു. ജോയൽ എന്റെ ദൈവമേ, അവനും പോയി. ജോയൽ ഉണ്ടോ ഇവിടെ? ജോയൽ, do you know how to make lemon juice, Joel? നമ്മുടെ ജോയൽ എന്തോ കേട്ടില്ല മുത്തേ? ഒരു കപ്പില് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ബക്കറ്റില് വെള്ളം. നമ്മള് കല്യാണത്തിനാക്കുന്നത്. ഇവിടെ എല്ലാരും 1 or 2 ഗ്ലാസ് ആണ്. അവിടെ കല്യാണത്തിനാക്കുന്നത്. പറഞ്ഞോ കുഴപ്പമില്ല പറഞ്ഞോ.
കപ്പാണോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിക്കണം. തോന്നുന്നു. നാരങ്ങ ഒഴിക്കണം. അതിൽ ഉപ്പും പഞ്ചസാര ഇടണം. ഓക്കെ. വെള്ളം വേണ്ട? മിക്സ് ആക്കി വേണ്ടേ? ഇളക്കണം. ഇളക്കണം. ഓക്കെ. ശരി. ഇവിടെ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ലെമൺ ജ്യൂസസ് ആർ റെഡി. ആൻഡ് എന്താ പറയണ്ടേ, ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ഓൾസോ ഇസ് റെഡി. അങ്ങനെ പല രീതിയിലായിട്ടുണ്ട് അവനെ. ഓക്കെ. എന്തായാലും ഇപ്പം കുറച്ച് പുതിയ പുതിയ മെത്തേഡുകളൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടു. ഞാൻ ആക്കുന്നില്ല, അങ്ങനത്തെ രീതിയിലൊന്നും ഞാൻ ആക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ജുമാന പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുന്നത്, മിക്സിയിലൊന്നും അടിക്കാറില്ല. കാരണം മിക്സിയിൽ വെച്ചാൽ എനിക്കൊന്ന് കയ്പുണ്ടാകുന്നു. ഷീ വിൽ ആഡ് എക്സ്ട്രാ ഷുഗർ, സോ ഇറ്റ് വിൽ വോണ്ട് ബി. നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടാ നല്ല ടീച്ചറെ, അതുകൊണ്ടാ പഴം ഇടുന്നത് നമ്മള്. Okay, okay. Some will use only salt, some will use only sugar, and some will use both sugar and salt. അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടും. ചിലർ കുറച്ച് ഷുഗറും കുറച്ച് സോൾട്ടും കൂടി ഇടും, ചിലർ ഷുഗർ മാത്രം, ചിലർ സോൾട്ട് മാത്രം. എനിവേ ഓരോരുത്തർ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച്. ആൻഡ് ഹി സെഡ് ഹി യൂസ് ജിഞ്ചർ. ജിഞ്ചർ ഈസ് വെരി ഗുഡ്, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങള് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു ജിഞ്ചർ ഇങ്ങനെ ചതച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇടും അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ. അപ്പൊ ടേസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പീസായിട്ട് അങ്ങനെ ഇടാതെ ചതച്ചിട്ട് ഇടും, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ പഴമൊന്നും ഇട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ ആക്കിയിട്ടില്ല, എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അറിയത്തില്ല. അന്ന് നാളെ അവൾ ആക്കി വെക്കും എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ. എനിവേ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. എനിവേ ഇവിടെ lemon juice or nimbu pani is a mixture of lemon juice, sugar and water. All these are compounds. ഇതെല്ലാം കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ്, കാരണം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് അല്ലേ. ഹെവന് വീണ്ടും ജോയിനിങ് മുന്നോട്ട് കാണുന്ന അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് പോയോ? ഒരു ഹെവനും കൂടെ കയറിയേക്കുന്നത് എന്നോട് പണിയാൻ പോയി അല്ലടാ, മറ്റേ ഫോണും കൊണ്ട്. Okay, all these are compounds like lemon. Okay. അവിടെ ആരാ പണിയുന്നത്? നിന്റെ അനിയത്തി കുഞ്ഞാ? എന്റെ ചേച്ചിയാ. ആഹാ, ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോ ഞാൻ പൊക്കിക്കോളാം അവളെ. Most substances around us are mixtures of two or more elements or compounds. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചുറ്റും നമ്മൾ നോക്കുന്ന അതില് ഒരുപാട് സംഭവം, അതായത് only 118 elements are there. ബാക്കി എല്ലാം കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ്. കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചുറ്റും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട്, എന്താ പറയാ, ചോറ് വെക്കുന്നു. ചോറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ചോറ്, നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ. ആ ചോറ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് അല്ലേ. ഇറ്റ് നീഡ് സോൾട്ട്, ഇറ്റ് നീഡ് റൈസ്, ഇറ്റ് നീഡ് വാട്ടർ, ആൻഡ് then only it will become റൈസ്. ചുമ്മാ വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെച്ചാലും അത് നമുക്ക് ചോറുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആകിയല്ല അല്ലെ. പിന്നെ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വേവിച്ചാൽ മാത്രമേ ആകുള്ളൂ അല്ലെ. ഇനി കറി വെക്കുക, പല കറികൾ, പല ഐറ്റംസ് ചേർന്നാലേ കറി ആകുള്ളൂ. കുറച്ച് പച്ചക്കറി മാത്രമാണെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ബ്രിഞ്ചാൾ മാത്രമാണെന്നൊരു നമുക്ക് കറിയാകുമോ? ഇല്ല. അതിന് സോൾട്ട് വേണം, ചില്ലി പൗഡർ നീഡ്, ഓണിയൻ നീഡ്, അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കറി അങ്ങനെ ഉള്ളൂ. സോ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എല്ലാം തന്നെ കോമ്പൗണ്ട് ആണ്. കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണ്? മിക്സ്ചർ, പലത് കൂടിയത്. സോ ടാപ്പ് വാട്ടർ ഈസ് എ മിക്സ്ചർ. നമ്മുടെ വെള്ളം, ടാപ്പ് വാട്ടർ ഈസ് എ മിക്സ്ചർ. ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് വാട്ടർ ആൻഡ് മെനി ഡിസോൾഡ് സോൾട്ട്സ്. സോൾട്ട് വാട്ടർ അല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ടാപ്പ്, നമ്മുടെ വെള്ളത്തില് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഉണ്ട്, ദറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പൗണ്ട്. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ മെനി അതർ തിങ്സ്. നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ കിണറ്റിൽ വെള്ളം കിടക്കും, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തെ ആ വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളെന്ന്? കിണറ്റിൽ കുറെ സൂക്ഷ്മ ജീവികളുണ്ട്, വി കനോട്ട് സീ. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത കുറെ ജീവികളുണ്ട്. ആ ജീവികളിൽ അതിന്റെ ഒക്കെ അംശങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ വെള്ളത്തിലുണ്ടാകും. സസ്യങ്ങളുണ്ട്, അക്വാറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് കിണറ്റിലൊക്കെ. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കുളത്തിലൊക്കെ വെള്ളത്തിലൊക്കെ പ്ലാന്റ്സ് കണ്ടിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി കലർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് നമുക്ക് വെള്ളം. നെക്സ്റ്റ്, സീ വാട്ടർ ഇസ് എ മിക്സ്ചർ. ഇറ്റ് ഹാസ് സെവറൽ ഐറ്റംസ്. നമുക്ക് സോൾട്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. വെള്ളത്തിൽ സീ വാട്ടറിനകത്ത് സോൾട്ട് ഉണ്ട്, സോൾട്ട് ഡിസോൾട്ട്. ഇൻഫാക്ട് ദ കോമൺ സോൾട്ട് വി യൂസ് ഇൻ അവർ ഫുഡ് കംസ് മോസ്റ്റ്ലി ഫ്രം സീ വാട്ടർ. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫുഡിലെ കൂടുതലോ 99% നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫ്രം ദ സീ ഉള്ളി. ഈ സീയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഉപ്പാണ് നമ്മൾ ഫുഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, മിൽക്ക് ഈസ് എ മിക്സ്ചർ. ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് വാട്ടർ, ക്രീം ആൻഡ് അതർ തിങ്സ്. മിൽക്ക് ഒരു തരം മിക്സ്ചർ ആണ്. ഇനി എന്റെ മക്കളെ, നമ്മുടെ ടൈം കഴിഞ്ഞു. വി വിൽ സ്റ്റഡി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, ബൈ ദെൻ. കട്ടാവും.